بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور احسان ہے کہ آج ہمارا علم میراث کورس کا تیسرا سبق ہے۔ پہلے سبق میں ہم نے ابتدائی تعارفی باتیں کی ہیں اور علم میراث کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد علم میراث کورس کا جو خاکہ ہے وہ مختصراً بتایا۔ پھر کل یعنی دوسرے نمبر کے سبق میں ہم نے علم میراث کورس کا خاکہ بتایا، 4 قسمیں جو ہے، خلاصۃ المیراث یعنی علم میراث کورس کا خلاصہ، اور دوسرے نمبر پہ معرفت الورثہ، ورثہ کی پہچان، پھر توصیل الحقوق الی مستحقیہم یعنی ورثہ کو ان کا حصہ پہنچانے کا طریقہ، اور متفرقات مختلف امور۔ پھر اس میں سے جو پہلا پورشن ہے علم میراث کورس کا خلاصہ، علم میراث کا خلاصہ، خلاصۃ المیراث جو ہے، اس میں 3 باتیں آپ کو بتائی گئی کہ ترکہ تقسیم، سب سے پہلے بتایا ترکہ کے 4 حقوق، دوسرے نمبر پہ ترکہ تقسیم کرنے کی ترتیب، اور چوتھے نمبر پہ موانع ارث۔ ترکہ تقسیم کرنے کی ترتیب جو ہے، ترکہ کے 4 جو حقوق ہے، سب سے پہلے تجہیز و تکفین، پھر قرض کی ادائیگی، پھر 1/3 کی حد تک جائز وصیت کا نفاذ، اور پھر باقی مال جو ہے اس کو ورثہ میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے۔ ترکہ تقسیم کرنے کی ترتیب میں بتایا کہ پہلے ذوی الفروض کو دیں گے، ذوی الفروض نہ ہو یا ذوی الفروض سے کچھ بچ جائے تو پھر عصبہ کو دیں گے، اور اگر عصبہ نہ ہو، ذوی الفروض سے کچھ بچ جائے تو ذوی الفروض نصبی پہ رد کریں گے، اور اگر ذوی الفروض اور عصبہ دونوں نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ذوی الارحام کو دیا جاتا ہے۔ پھر موانع ارث یعنی وہ اسباب کہ اگر کسی وارث میں ان میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے تو وہ شرعاً وراثت سے محروم ہوتا ہے۔ ایک قتل سے مراد کہ وارث مورث کو قتل کرے، کسی تیسرے بندے کو نہیں، مورث کو قتل کرے تو وہ اس وراثت سے محروم ہوتا ہے۔ دوسرا غلامی، یعنی اگر کوئی غلام ہے تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ تیسرے نمبر پہ اختلاف دینین، یعنی مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا۔ چوتھے نمبر پہ اختلاف دارین، اور یہ کافروں کے بارے میں ہے، یعنی اگر ایک کافر ایک ملک میں ہے، دوسرا کافر دوسرے ملک میں ہے، ان میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ البتہ اگر مسلمان ایک ملک میں ہے، ایک مسلمان یعنی بیٹا ایک ملک میں ہے، باپ دوسرے ملک میں ہے، تو ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ تو یہ تو کل کے اسباق کا جو خلاصہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو آپ نے زبانی ازبر اسی طریقے سے یاد کرنا ہے، بار بار دہرانا ہے۔ تو یہ پہلا جو پورشن ہے خلاصۃ المیراث وہ الحمدللہ ہمارا تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اب دوسرا پورشن جو ہے معرفت الورثہ، ورثہ کی پہچان، ورثہ کون کون ہے، ورثہ کی کتنی قسمیں ہیں، ہر وارث کا کیا کیا حصہ ہے، یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ تقریباً 3 اسباق تک چلتا ہے، بلکہ 4 اسباق تک، 3 سے 4 اسباق میں یہ مکمل ہوگا، ٹھیک ہے، یہ دوسرا پورشن۔ تو یہ دوسرا پورشن جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ ریاضی میں جو سوالات وغیرہ حل کرتے ہیں، اگر آپ کو پہاڑے وغیرہ ٹیبلز وغیرہ آتے ہوں گے تب آپ سوالات حل کر سکیں گے۔ آج کل تو کیلکولیٹر کا زمانہ ہے، ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ٹیبلز اور پہاڑے وغیرہ آتے ہوں گے تو پھر مسائل وغیرہ یعنی ریاضی کے سوالات حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ورثہ کی پہچان صحیح طریقے سے کریں گے، صحیح طرح یاد کریں گے، تب مسائل حل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، ورنہ مسائل حل نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اہمیت کا حامل پورشن ہے، اور اس کا تعلق یاد کرنے سے ہے، اس کو یاد کرنا ہے، زبانی ازبر یاد کرنا ہے، بار بار دہرانا ہے۔ تو ورثہ کی پہچان، ورثہ کی تقسیم
और इसी तरह बाप का विरासत में क्या हिस्सा बनता है, टाइम हुआ तो दादा का विरासत में क्या हिस्सा बनता है, अगर मजीद टाइम हुआ तो माँ शरीक भाई बहनों का विरासत में क्या हिस्सा बनता है, ये आपके सामने बयान करेंगे। तो सबक की तरफ आते हैं। दूसरी बहस वरासा की पहचान। तो वरासा की किस्में आपके सामने बयान करेंगे। तो सबसे पहली किस्म जो है जविल फुरूस। सबसे पहले क्या है, जविल फुरूस। सबसे पहले क्या है, जविल फुरूस। ये जविल फुरूस को आपने समझना है, ठीक है। ये फुरूस जो है फर्ज, इसकी जमा है। अल फुरूस क्या है, फर्ज की जमा है। फर्ज हिस्से को बोलते हैं, फुरूस हिस्सों। और जवी का माना होता है वाला, जू, जवी, जा, इसका माना होता है वाला। तो जविल फुरूस हिस्सों वाले। जविल फुरूस क्या माना, हिस्सों वाले। तो जविल फुरूज वो वारिस हैं जिनका हिस्सा कुरान मजीद में मुतय्यन है, यानी इनका हिस्सा कुरान मजीद में क्या है, मुतय्यन है। ये जविल फुरूज है, वो वारिस जिनका हिस्सा कुरान मजीद में मुतय्यन है, उनको जविल फुरूज कहते हैं। अब जविल फुरूज में कौन कौन दाखिल है वो इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। दूसरे नंबर पे आसबात। आसबात वो वारिस हैं जिनका हिस्सा कुरान मजीद में मुतय्यन नहीं है, यानी हिस्सा उनका तो है लेकिन कुरान मजीद में वो हिस्सा मुतय्यन नहीं है। तो क्या हिस्सा इनको मिलता है, जवील फुरूज का बचा हुआ हिस्सा लेते हैं। यानी जवील फुरूज से अगर कुछ बच जाए तो वो इनको मिलता है, अगर जवील फुरूज से कुछ ना बचे तो ये महरूम हो जाते हैं। और अगर जवील फुरूज ना हो तो सारा माल यही लेते हैं। अब ये जवील फुरूज से हिस्सा कैसे बचता है, इसकी अमली सूरतें क्या बनती है, जब हम आगे मसाइल हल करना शुरू कर देंगे तीसरे पोर्शन में तवसीलुल हुकूक इला मुस्तहिकीहिम, वहां हमें समझ में आएगा जवील फुरूज से हिस्सा कैसे बचता है। वो वहां पे हमें समझ में आ गया। यहाँ पे आपने इस तारीफ को थोड़ा याद रखना है, ठीक है। असबात में कौन कौन दाखिल है वो इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ लेंगे। ये तारीफ आपके सामने आई है, बल्कि ये हुक्म है जो आपके सामने आ गया है। तीसरे नंबर पे जविल अरहाम। जविल अरहाम ऐसे रिश्तेदार जो जविल फुरूज और आसबात में से ना हो। जविल फुरूज हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से है, आसबात भी पढ़ेंगे वो कौन कौन से है। तो इनके अलावा जो बाकी रिश्तेदार होंगे उनको जविल अरहाम की कैटेगरी में दाखिल करेंगे। तो दोबारा मैं बताने लगा हूं कि वरासा की किस्में जो है जविल फुरूज, आसबात और जविल अरहाम है। जो यानी कोई भी वारिस इन्हीं तीन हिस्सों में, इन तीन कैटेगरीज में फॉल करेगा, इसके अलावा वो नहीं होगा, ठीक है। या जविल फुरूज में से है, या असबात में से है, या जविल अरहाम में से है, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने याद करना है, याद रखना है। अब हम तफसील की तरफ जाते हैं। जविल फुरूज, जविल फुरूज। तो जविल फुरूज इसमें 4 मर्द है और 8 औरतें हैं। जवील फुरूज, तारीफ तो हमने ये पढ़ ली कि वो वारिस हैं जिनका हिस्सा कुरान मजीद में मुतय्यन है। अब इनमें कौन कौन अफराद दाखिल है, तो भाई 4 मर्द है और 8 औरतें, मतलब जवील फुरूज कुल 12 है। जवील फुरूज कुल कितने हैं भाई, कुल 12 है। 4 मर्द है, 8 औरतें हैं। अब ये 4 मर्द कौन से हैं, इनको भी जुबानी अजबर याद करना है आपने, ठीक है। 8 औरतें कौन कौन सी है, इनको भी जुबानी आपने अजबर याद करना है। 4 मर्द कौन कौन से है, नंबर 1 बाप, नंबर 2 दादा, नंबर 3 माँ शरीक भाई, नंबर 4 शोहर। बाप, दादा, माँ शरीक भाई, शोहर, ये 4 मर्द जो है ये जविल फुरूज में से है, ठीक है। बाप, दादा, माँ शरीक भाई, शोहर, इस तरह अजबर याद होना चाहिए। ये 4 मर्द जविल फुरूज में से है। तो बाकी जो मर्द है, बेटा है, पोता है, वो जविल फुरूज में से नहीं है। वो आगे हम पढ़ेंगे आसबात में से है या जविल अरहाम में से है, जो भी तफसील है वो इंशाल्लाह हम 3-4 सबकों के बाद पढ़ लेंगे। 8 औरतें कौन कौन सी है, नंबर 1 बीवी। बीवी से स्टार्ट यहाँ से लिया गया। नंबर 1 क्या है, बीवी है। जब बीवी होती है उसके बाद बच्चे होते हैं ना, बेटी है। जब बेटी आ जाए फिर पोती होती है, ठीक है। तो ये बीवी, बेटी, पोती, ये एक तरतीब हो गया, बीवी, बेटी, पोती। अब उसके बाद बहनों का सिलसिला शुरू होगा, ठीक है। हकीकी बहन, फिर आगे बाप शरीक बहन,
پھر ماں شریک بہن، تین بہنیں ہو گئی، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماں اور پھر دادی یا نانی۔ تو اس کو کس طریقے سے یاد کرنا ہے؟ بیوی بیٹی پوتی، ٹھیک ہے، بیوی بیٹی پوتی، پھر اس کے بعد تین حقیقی بہن، تین بہنیں ہو جائیں گی، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، ٹھیک ہے۔ ماں، دادی اور نانی، دا ماں دادی یا نانی، تو یہ 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہو گئے، 8 عورتیں، تو ان کو ملائیں گے تو کل کتنے بن جائیں گے؟ 12 بن جائیں گے۔ تو ذوی الفروز کتنے ہو گئے بھائی؟ 12 ہو گئے، 4 مرد، 8 عورتیں۔ تو ان کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ ورثہ کی پہچان میں ورثہ کی تقسیم آپ کو بتائی گئی، 3 قسمیں ہیں: ذوی الفروز، عصبات، ذوی الارحام، ہر ایک کی تعریف بتائی گئی۔ پھر ذوی الفروز جو ہے وہ کل 12 ہے، 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں۔ 4 مرد میں باپ، دادا، ماں شریک بھائی، شوہر۔ 8 عورتوں میں بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، ماں، دادی یا نانی۔ یہ ہر ایک کی تفصیل آگے آ جائے گی، ہر ایک کی کیا ہوگی؟ تفصیل جو ہے آگے آ جائے گی۔ ماں شریک بہن سے مراد کہ ماں ایک ہے لیکن باپ کیا ہے؟ وہ مختلف ہے۔ کیا صورت بنتی ہے؟ جب وہاں پہ احوال آ جائیں گے وہاں میں تفصیل سے بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ نام آپ لوگ یاد کر لیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کا حصہ ہم نے معلوم کرنا ہے۔ ان 12 افراد میں سے ہر ایک کا حصہ قرآن مجید میں متعین ہے۔ یہ جو 12 افراد ہے، ذوی الفروز کی تعریف ہم نے کیا پڑھی ہے؟ جن کے حصے قرآن مجید میں متعین ہے، مطلب یہ 12 افراد ہے جن کے حصے قرآن مجید میں متعین ہے۔ اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ قرآن مجید میں کون کون سے حصے متعین ہیں، مذکور کون کون سے حصے ہیں، وہ حصے ہمیں سمجھنے چاہیے۔ نمبر 1، اچھا یہ کل 6 حصے قرآن مجید میں جو متعین حصے ہیں وہ کل کتنے ہیں؟ 6 ہے۔ قرآن مجید میں جو حصے متعین ہیں وہ کل کتنے ہیں؟ 6 ہے۔ ان کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، 2 کیٹیگریز میں کیا کیا ہے؟ تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے گروپ کو پہلی قسم کہہ لے، نوع اول کہہ لے، یا پہلا گروپ کہہ لے، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ میں نے چونکہ یہ کتاب میں مذکور ہے، نوع اول سراجی میں، اس لیے میں نے یہ الفاظ بھی لیے ہے۔ پہلا گروپ کہہ لے یا پہلی قسم کہہ لے یا نوع اول کہتے ہیں۔ پہلے گروپ میں کون کون سے حصے ہیں؟ نصف، نصف آدھے کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کے 2 حصے کر دیں، کسی چیز کے کیا کر دیں بھائی؟ 2 حصے کر دیں تو یہ ایک حصہ جو ہے نصف کہلائے گا۔ 1/2، ریاضی کی زبان میں کیا کہیں گے؟ 1/2، یعنی ایک چیز کے 2 حصے کیے ہوئے ہیں، یہ بٹے سے نیچے جو ہے، یعنی ایک چیز کے 2 حصے کر دیے، اس کا ایک حصہ یہ نصف کہلائے گا۔ ربع، یہ چوتھائی کو کہتے ہیں۔ ربع کس کو کہتے ہیں؟ چوتھائی کو کہتے ہیں۔ 1/4، یعنی ایک چیز کے 4 حصے کریں تو چوتھا حصہ جو ہے ربع کہلائے گا۔ تمن، 8واں حصہ، یعنی 1/8، ایک چیز کے 8 حصے کر دیں، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ 8واں حصہ کہلائے گا، 8واں حصہ کہلائے گا۔ تو یہ پہلے گروپ میں معلوم ہوا کون کون سے حصے ہیں؟ نصف، ربع، ثمن، ٹھیک ہے۔ نصف سے مراد ہاف، ربع سے مراد 1/4، ثمن سے مراد 1/8 کہیں گے یا کیا کہیں گے، آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے گا۔ دوسرے گروپ کی طرف آتے ہیں۔ دوسری قسم یا نوع ثانی، نوع کا معنی ہوتا ہے قسم، اس میں ثلث، ثلث سے میرا مراد کیا ہوتا ہے؟ 1/3، 1/3، 1/3، ثلثان 2/3، ٹھیک ہے، 2/3، مطلب ایک چیز کے 3 حصے کر دیں، ایک چیز کے کیا کریں؟ 3 حصے کر دیں تو اس کے جو 2 حصے ہوں گے وہ 2/3 کہلائیں گے۔ سدس، چھٹا حصہ، ایک چیز کے 6 حصے کر دیں تو چھٹا حصہ جو ہے وہ چھٹا حصہ کہلائے گا، ایک حصہ جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ چھٹا حصہ۔ تو قرآن مجید میں یہ 6 حصے مذکور ہے۔ پہلے گروپ میں نصف، ربع، ثمن، دوسرے گروپ میں ثلث، ثلثان، سدس، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ میں آ گئے ہیں سب کو؟ جی یہ ذرا کنفرم کر دے بھائی۔
समझ आ गए हैं यहां तक? मुश्किल तो नहीं है। इसके उसूल है वो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। अभी इतना ही आप लोगों ने समझ लेना है। नाम जो है सुलुसान, दो तिहाई, टू थर्ड, यानी एक चीज के तीन हिस्से कर दें। एक चीज है क्या, ये मैं यहाँ पे तीन हिस्से कर लेता हूँ, देखें। ये एक हिस्सा हो गया, ये दो हिस्सा होगा। अब ये एक एक जो है, ये जो है सुलुस कहलाएगा, वन थर्ड कहलाएगा। और ये दोनों जो है, ये दोनों जो है, ये टू थर्ड कहलाएंगे, दो तिहाई कहलाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये जो छह हिस्से हैं, इनमें से कोई ना कोई एक हिस्सा जो है जवील फुरूज को मिलेगा। या निस्फ मिलेगा, या रुबो मिलेगा, या सुमुन मिलेगा, या सुलुस मिलेगा, या सुलुसान मिलेगा, या सुदुस मिलेगा। यही छह हिस्से कुरान मजीद में मज़कूर है। अब हमने देखना है कि किसको क्या हिस्सा मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे जवील फुरूज में से बाप। पहला पहले नंबर पे कौन है? बाप। बाप का विरासत में क्या हिस्सा है? बाप का विरासत में क्या हिस्सा है? बाप को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है? यानी आप तो अब माशाल्लाह मुफ्ती बन चुके हैं, मिरासी बन चुके हैं, मिरासी बनने जा रहे हैं। तो आपके पास लोग मसाइल हल करने के लिए लेके आएंगे। आप बैठे हुए हैं कि भाई मसाइल हल करने हैं। मसाइल क्या करने हैं? आपने हल करने हैं। तो एक बंदा आ गया कि भाई एक बंदे का इंतकाल हो गया। आपको क्या बताएगा? एक बंदे का इंतकाल हुआ, उसके वारिसों में बाप मौजूद है। तो जब उसने कह दिया बाप मौजूद है, तो फौरन ये जो हम सूरतें पढ़ेंगे बाप की, इनको आप ने याद किया होगा, फिलफोर मसला हल करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं कि बाप की कितनी सूरतें बनती हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि बाप के तीन अहवाल हैं, या तीन सूरतें हैं, तीन अहवाल यानी तीन सूरतें हैं। ठीक है, तीन सूरतें पेश आएंगी। नंबर एक, बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। बाप को क्या मिलेगा? एक सूरत है, एक हालत ये कि बाप को क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा, सुदुस मिलेगा, 1/6 मिलेगा। अब ये कब मिलेगा, क्या तरतीब है, ये मैं बता देता हूं। नंबर दो, बाप को सुदुस यानी छठा हिस्सा भी मिलेगा, और साथ में आसबा भी होगा। तो ये एक नई कहानी आपके सामने आ गई कि भाई एक बंदा जो है, उसको हिस्सा भी मिल रहा है, मतलब सुदुस छठा हिस्सा, और साथ में वो आसबा भी बन रहा है। तो मतलब एक बंदा जवील फुरूज में से भी हो सकता है, आसबात में से भी हो सकता है। ये बाप को आपने देख लिया। ठीक है, डबल डबल हिस्से खा रहा है ये। आगे नंबर तीन देखें। बाप जो है सिर्फ आसबा भी होता है। बाप क्या होगा? सिर्फ आसबा भी होगा। तो बाप की तीन हालतें हो गई। बाप की कितनी कितनी हालतें हो गई? तीन हालतें। नंबर एक, बाप को सिर्फ छठा हिस्सा मिलेगा, सिर्फ सुदुस मिलेगा, यानी 1/6 मिलेगा। नंबर दो, बाप को छठा हिस्सा भी मिलेगा, यानी सुदुस भी मिलेगा, और साथ में आसबा भी होगा। नंबर तीन, बाप सिर्फ आसबा होगा। ये तीन अहवाल समझ में आ गए? ये अल्फाज समझ में आ गए कि नहीं? तफसील में मैं जाऊंगा। ये अल्फाज समझ में आ गए? हमने ज़वील फ़ुरूज़ की तारीफ पढ़ी थी कि जिनके हिस्से कुरान मजीद में मुतय्यन है। फिर कुरान मजीद के 6 मुतय्यन हिस्से भी मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से हैं, दो ग्रुप्स में जो तकसीम किया गया। तो उन 6 हिस्सों में से बाप को क्या मिल रहा है? ये देखिए यहाँ पे सुदुस आ गया है। उन 6 हिस्सों में से सुदुस जो है, एक सूरत में सिर्फ छठा हिस्सा मिल रहा है, एक सूरत में छठा हिस्सा भी मिल रहा है और साथ में आसबा भी है, और एक सूरत में बिल्कुल हसाबा है। अब ये कब मिलता है इनको? छठा हिस्सा कब मिलेगा? दूसरे नंबर वाला हिस्सा कब मिलेगा? तीसरे नंबर वाला कब मिलेगा? इसको हम नहीं समझना है। नंबर एक, बाप को छठा हिस्सा कब मिलता है? जब यानी मरने वाले का बाप मौजूद है और उसके साथ साथ मरने वाले की मुजक्कर औलाद हो। मरने वाली की क्या हो? मुजक्कर। एक तरफ बाप मौजूद है, मरने वाले का बाप मौजूद है, दूसरी तरफ मरने वाले का मुजक्कर औलाद यानी बेटा पोता वगैरह है। तो बाप को क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा। बाप को क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, एक सूरत होगी। दूसरी सूरत, या मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलादें हैं। सिर्फ मुजक्कर तब भी छठा हिस्सा मिलता है, या मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलादें हैं, बेटा भी मौजूद है, बेटी भी मौजूद है, पोता भी मौजूद है, पोती भी मौजूद है। तो ऐसी सूरत में
ان دونوں صورتوں میں باپ کو کیا ملتا ہے؟ چھٹا حصہ ملتا ہے۔ ایک شخص کا کیا ہو گیا، دیکھیں میں یہاں پہ میت لٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، یہ بندہ مر چکا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مر چکا ہے، اس کا یہ باپ موجود ہے، کیا ہے؟ یہ باپ موجود ہے، یہاں پہ ہم نے لکھ لیا نیچے باپ، یہ کیا ہے؟ یہ باپ موجود ہے۔ ایک منٹ میں ذرا، یہ باپ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف بیٹا موجود ہے مرنے والے کا، دوسری طرف کیا ہے؟ مرنے والے کا بیٹا موجود ہے۔ تو یہ باپ کو اب چھٹا حصہ ملے گا، باپ کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ یا مرنے والے کا مذکر اور مؤنث دونوں اولاد بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، تب بھی باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا باپ موجود ہے، صرف مذکر اولاد موجود ہے ساتھ میں، یا مذکر اور مؤنث دونوں اولادیں موجود ہے، تو اس صورت میں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ نمبر دو، جب مرنے والی کی صرف مؤنث اولاد موجود ہے، یعنی صرف بیٹی ہے یا پوتی ہے، تو ایسی صورت میں باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور ساتھ میں عصبہ بھی ہوگا۔ صرف مذکر اولاد ہو تب تو باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، صرف مؤنث اولاد ہو باپ کو چھٹا حصہ بھی ملتا ہے، عصبہ بھی ہوتا ہے۔ مذکر اور مؤنث دونوں اولادیں ہوں تب باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ جی، آگے چلیں۔ اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو، میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو باپ عصبہ ہوتا ہے، میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو باپ عصبہ ہوتا ہے۔ دوبارہ میں بتانے لگا ہوں، جب مرنے والی کی مذکر اولاد یعنی بیٹا پوتا ہو، یا مذکر اور مؤنث دونوں اولادیں ہوں، تو ایسی صورت میں باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ مرنے والی کی صرف مؤنث اولاد ہے تو ایسی صورت میں باپ کو چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور عصبہ بھی ہوتا ہے۔ اگر مرنے والی کی کوئی اولاد نہ ہو، صرف باپ ہو، تو ایسی صورت میں باپ جو ہے عصبہ ہوتا ہے۔ تو یہ تین احوال ہو گئے، یہ آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب مثالوں سے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مثالیں پڑھنے سے پہلے یہاں پہ ایک نوٹ جو ہے اس کو سمجھ لے، یاد کر لے۔ یہ دو الفاظ ہم پڑھیں گے، ولد یا اولاد۔ کیا لفظ ہے؟ ایک ولد، اولاد۔ یہ جب ولد لفظ آئے یا اولاد آ جائے یہ میراث میں، ٹھیک ہے، اس میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہے۔ ولد لفظ بولیں گے، بیٹا بیٹی دونوں موجود ہے۔ اچھا، یہ بعض کے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں کہ اگر ماں موجود ہو یا اس طرح، دیکھیں جتنا میں پڑھاؤں اس حد تک رہیں، ٹھیک ہے؟ ماں کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلات آگے آ جائیں گی، جو میں پڑھاؤں تو آپ نے یہ کرنا بھائی، مرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہم نے مرنے والی کی بات نہیں کی، ایک بندہ مر چکا ہے، چاہے مرد ہے یا خاتون ہے، مرد کا بھی باپ ہوتا ہے، خاتون کا بھی باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لفظ ولد یا اولاد جو ہے یہ بیٹے اور بیٹی دونوں کو شامل ہے، بیٹے اور بیٹی دونوں کو شامل ہے۔ اسی طرح ہر وہ بالواسطہ مذکر یا مؤنث اولاد جن کا رشتہ میت کے ساتھ مرد کے ذریعے سے ہو، جن کا رشتہ میت کے ساتھ مرد کے ذریعے سے ہو، مثلا پوتا اور پوتی، ان کو بھی یہ لفظ شامل ہے، لفظ ولد۔ یعنی مرنے والے اور وارث کے درمیان اگر مرد موجود ہے، مثلا ایک بندے کا انتقال ہو چکا ہے، پوتا موجود ہے، تو مرنے والے اور پوتے کے درمیان یہ بیٹا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا جو ہے وہ مذکر ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ لفظ ولد میں شامل ہے۔ البتہ اگر درمیان میں مؤنث کا واسطہ ہے، لڑکی کا واسطہ ہے، جن کا رشتہ میت کے ساتھ کسی عورت کے ذریعے سے ہو، جیسے نواسا اور نواسی، تو اس لفظ میں وہ شامل نہیں ہے۔ یعنی آسان کر کے میں بتا رہا ہوں کہ لفظ ولد یا اولاد یہ بیٹا بیٹی ان کو بھی شامل ہے، پوتا پوتی
पड़ पोता पड़ पोती इनको शामिल है। अलबत्ता नवासा और नवासी इसमें दाखिल नहीं है, नवासा और नवासी इसमें दाखिल नहीं है। अब मिसालों की तरफ आ जाते हैं, मिसालों को हल करना शुरू कर लेते हैं। मिसाल नंबर 1, ये देखें मैयत जो है उसको हमने लिटा दिया। मुर्दा नजर आ रहा है सबको? ये मुर्दा नजर आ रहा है आपको? अभी तक जितना हमने पढ़ा है इसको हम मिसालों के से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये देखें, एक बंदे का इंतकाल हो गया है, ये बंदे को, मुर्दे को हमने क्या कर दिया, कब्र में लिटा दिया। अब उसकी विरासत तकसीम करनी है हमने। ठीक है, इस बंदे का इंतकाल हो गया तो इस तरह आपने मैयत जो है लंबी करके खींचनी है, लिटा देना है मैयत को। अब उसका कौन, मरने वाली का कौन मौजूद है? बाप मौजूद है। अब अरबी में बोलते हैं, उर्दू में बाप। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन मौजूद है? इबन, यानी बेटा मौजूद है। यानी एक बंदे का इंतकाल हुआ, चाहे बंदे का इंतकाल हुआ हो बंदी का, दोनों शामिल है। उसका क्या है? बाप मौजूद है, वो रसा में एक बाप है एक बेटा है। बेटे को हमने नहीं देखना, उसकी हमने विरासत पढ़ी नहीं है अभी। बाप की विरासत हमने पढ़ी है, 3 सूरतें पढ़ी है। ठीक है, बाप को सिर्फ छठा हिस्सा मिलता है। कब? जब सिर्फ मुजक्कर औलाद हो साथ में, या मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलादें हों। अगर बाप मौजूद हो, सिर्फ मुअन्नस औलाद हो, तो बाप को छठा हिस्सा भी मिलता है और आसबा भी होता है। अगर मैयत की कोई औलाद ना हो तो ऐसी सूरत में बाप क्या होता है? आसबा होता है। अब यहाँ पे कौन सी सूरत बन रही है? पहली सूरत बन रही है। यहाँ पे कौन सी सूरत बन रही है? पहली सूरत बन रही है कि मरने वाले का बाप मौजूद है और उसके साथ साथ मरने वाले का बेटा यानी मुजक्कर औलाद मौजूद है। तो बाप को क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा। बाप को क्या मिलेगा भाई? छठा हिस्सा मिलेगा, सुदुस मिल जाएगा। अब देखें मिसाल नंबर 2। मिसाल नंबर 2, मैयत है, एक बंदे का इंतकाल हो गया। ठीक है, उसकी मैयत इस तरह हमने लिटा दी। इस मरने वाले का क्या है? बाप मौजूद है, अब मौजूद है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब दूसरा कौन वारिस मौजूद है साथ में? इबन, बेटा भी मौजूद है। मरने वाले का, मरने वाले का क्या है? बेटा भी मौजूद है। तीसरे नंबर पे कौन मौजूद है? बिन्त, यानी बेटी भी मौजूद है। यानी हमारे पास ये क्या केस आया है? एक बंदे का इंतकाल हुआ, उसका बाप मौजूद है मरने वाले का, इसी तरह मरने वाले का बेटा भी मौजूद है, और मरने वाले की बेटी भी मौजूद है। तो ऐसी सूरत में अब बाप को क्या मिलना चाहिए? हमने पढ़ा था कि छठा हिस्सा मिलता है। ये मरने वाले का बाप हो और साथ में मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलादें हो। यहाँ पे बेटा मुजक्कर है और बेटी मुअन्नस है, दोनों औलादें मौजूद है, तो बाप को छठा हिस्सा मिलेगा, सुदुस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सुदुस हमने लिख लिया। अच्छा, ये एक बात याद रखें, एक अहम बात जो है, ये जो यहाँ पे हमने वारिस लिखना है, इसका ये मैयत के साथ रिश्ता देखना होता है। ये बाप का मैयत के साथ, ये बाप जो है ये मैयत का, ये जो लेटा हुआ है इसका बाप है, ये जो है इसका जो है बेटा है। इन दोनों का आपस में हम अगर रिश्ता देखें इन दोनों का, तो ये बाप जो है ये दादा बन जाएगा, ये इसके लिए दादा है, और ये पोता है। इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? दादा और पोते का है। इसी तरह यहाँ पे ये पोती है, ये मरने वाले के साथ रिश्ता देखना है। ठीक है, हमने किसके साथ देखना है? मरने वाले के साथ रिश्ता देखना है। दो सूरतें हो गई, तीसरी सूरत की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ये आप अपने जहनों को जरा खाली खाली करें, आपके पास जो पहले मालूमात है उनको साइड पे रखें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। आपके सारे सवालात के जवाबात भी आ जाएंगे। पहले इसको जरा कबूल करने की कोशिश करें, आपके जो सवालात है वो नोट करें। ठीक है, उनके जवाबात मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। मिसाल नंबर 3 देखें, एक शख्स का इंतकाल हो गया, मैयत हमने ये लिख दी है, तो ये वो रसा नीचे लिखने होते हैं। ठीक है, आपके सामने ये है, बाप मौजूद है मरने वाले का, और मरने वाले की बेटी जो है, बिन्त जो है वो मौजूद है। तो अब इस केस में क्या मिलेगा बाप को? बाप को इस सूरत में क्या मिलेगा? हमने पढ़ा था दूसरे नंबर पे, अगर मैयत की या मरने वाले की सिर्फ मुअन्नस औलाद हो, यानी बेटी हो या पोती हो, तो ऐसी सूरत में बाप को
सुदुस छठा हिस्सा भी मिलता है और आसबा भी होता है। बाप को सुदुस प्लस आसबा मिलेगा। ठीक है, बाप छठा हिस्सा भी मिलेगा और साथ में आसबा भी होगा। जी, आगे चलते हैं। मिसाल नंबर 4, एक बंदे का इंतकाल हुआ है, मैयत उसकी आपने क्या कर दी, कब्र में लिटा दी। उसका बाप मौजूद है मरने वाले का, और जौज शोहर मौजूद है। भाई ये खातून का इंतकाल हुआ है। ये किसका इंतकाल हुआ है? खातून का। यानी खातून का इंतकाल हुआ, खातून का बाप मौजूद है, उसका शोहर मौजूद है। तो अब ऐसी सूरत में शोहर को क्या मिलना चाहिए? या ये शोहर की बात नहीं की, बाप को क्या मिलना चाहिए? हमने पढ़ा कि अगर मरने वाले की औलाद ना हो, मरने वाले की औलाद ना हो, मैयत की औलाद ना हो, तो बाप आसबा बनता है। तो यहाँ पे बाप को हमने आसबा बना लिया, बाप को हमने क्या बना लिया? आसबा बना लिया। अच्छा, अब जो हम पढ़ रहे हैं, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ेंगे चंद दिनों तक, इसमें हमने सिर्फ ये मालूम करना है कि भाई कौन सा हिस्सा मिलेगा, छठा हिस्सा मिलता है, आसवा मिलता है, ये मालूम करना है। फिर आगे तीसरे कैटेगरी में हम पढ़ेंगे वहां पे कि ये छठा हिस्सा किस तरीके से मिलता है, किस तरतीब से, वो अलग बात है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो उसकी तरफ आपका जहन ना जाए। मिसाल नंबर 5 देखें। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका बाप मौजूद है, नवासा मौजूद है। हाँ, जी, इसका कौन जवाब देगा? ये नोट के हवाले से मैंने बात की थी। जी, एक बंदे का इंतकाल हुआ है, बाप मौजूद है उसका और बंदे का नवासा मौजूद है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? जी भाई, जल्दी जल्दी बताएं। कोई कह रहा है कि आसबा मिलेगा, कोई कह रहा है कि भाई छठा हिस्सा मिलेगा। नवासे का हिस्सा ही नहीं, अल्लाह अल्लाह, अजीब लोग। भाई नवासे के हिस्से की बात हम कर ही नहीं रहे, बाप के हिस्से की बात कर रहे। बाप को विरासत में क्या हिस्सा मिल रहा है? यहाँ पे तफसील जो चल रही है, बाप। हमने ये नोट के तहत एक बात पढ़ी थी कि औलाद में कौन दाखिल है, वलद और औलाद में कौन दाखिल है। वलद या औलाद में बेटा बेटी दाखिल है, पोता पोती दाखिल है, ठीक है। नवासा नवासी दाखिल नहीं है। तो मतलब हमने क्या पढ़ा था? जब मैयत की औलाद ना हो, मैयत की औलाद ना हो, तो बाप को क्या मिलता है? आसाबा होता है। बाप यहाँ पे क्या होगा? आसाबा होगा। नवासा जो है, ये औलाद में दाखिल ही नहीं है। ये नोट के तहत मैंने यही बात बताई। नवासा जो है, ये इल्म मीरास के हवाले से औलाद में दाखिल नहीं है, ठीक है। औलाद में बेटा बेटी दाखिल है, पोता पोती दाखिल है, ठीक है। तो यहाँ पे मरने वाले का इंतकाल हुआ है, बाप मौजूद है, नवासा मौजूद है। तो हमने पढ़ा कि अगर मरने वाले की औलाद ना हो, नवासा तो औलाद नहीं है, उर्फ आम में औलाद कहते हैं, लेकिन मीरास में ये औलाद नहीं है, तो इसलिए बाप को क्या मिलेगा? आसबा मिलेगा। मिसाल नंबर 6 देखिए। एक शख्स का इंतकाल हुआ, बाप मौजूद है और पोता मौजूद है। इसका कौन जवाब देगा? जी, पोता मौजूद हो तो क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा। ये पोता जो है, ये भी मुजक्कर औलाद में दाखिल है, ठीक है। मिसाल नंबर 7 देखिए। एक शख्स का इंतकाल हुआ है, ये नीचे देखें, बाप मौजूद है और पोती मौजूद है। अब क्या मिलेगा? ये बता दें जरा। एक शख्स का इंतकाल हुआ, बाप मौजूद है और पोती मौजूद है, तो क्या मिलेगा? सुदुस प्लस आसबा मिलेगा। पोती जो है मुअन्नस औलाद में से है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अगर पोती की जगह हम नवासी हम कर लें, पोती की जगह नवासी आ जाए, तब बाप को क्या मिलता है? बाप आसबा होगा। पोती की जगह अगर क्या हो, नवासी आ जाए, तो वो आसबा होगा, क्योंकि नवासी जो है वो औलाद में दाखिल नहीं है। नवासा नवासी औलाद में दाखिल नहीं है। तो ये बाप की अहवाल थे। बाप की क्या थी? अहवाल थे। जो जो सूरतें बन सकती थी वो आपको बता दी, ठीक है। 3 सूरतें, या तो सिर्फ चौथाई हिस्सा मिलता है, या
छठा हिस्सा और आसबा होता है साथ में, या सिर्फ आसबा होता है। तो छठा हिस्सा कब मिलता है? जब मैयत की यानी मरने वाले की मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलादें हों, या सिर्फ मुजक्कर औलाद हो। अगर सिर्फ मुअन्नस औलाद है तो छठा हिस्सा प्लस आसबा होगा। अगर औलाद ना हो, अगर औलाद ना हो तो फिर क्या होगा? वो आसबा होगा। अब ये तो बाप के अहवाल हमने पढ़ लिए। आज चूंकि टाइम ज्यादा हो गया तो सिर्फ अरबी में इसी को बयान कर लेते हैं। ये अरबी में ये बाप के अहवाल एक मरतबा बयान कर लेते हैं। फिर दादा का हिस्सा जो है वो हम कल पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने सबक पढ़ा है इसको अरबी में बयान करने लगे हैं। अभी तक जो हमने सबक पढ़ा है इसको हम क्या करेंगे? अरबी में बयान करेंगे। तो तवज्जो से सुनिएगा। المبحث الثاني في معرفة الورثة. المبحث الأول في خلاصة الميراث. ٹھیک ہے؟ المبحث الثاني دوسری بحث یا دوسرا چیپٹر جو ہے معرفة الورثة، ورثہ وارثوں کی پہچان کے بارے میں ہے۔ الورثۃ علی ثلاثۃ اقسام، ورثہ کی تین قسمیں ہیں: اصحاب الفرائض، نمبر دو العصبات، نمبر تین وذوی الارحام، ذوی الارحام۔ ٹھیک ہے؟ اصحاب الفرائض اثنا عشر نفرا، اصحاب فرائض جو ہے 12 افراد ہے۔ اربعۃ منہم الرجال، چار ان میں سے مرد ہے۔ وثمانیۃ منہم النساء، 8 ان میں سے کیا ہے؟ عورتیں ہیں۔ اب ان میں سے پہلا جو ہے باپ، ٹھیک ہے، اس کے احوال ہم آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں۔ اما الابو، بہرحال اما کا معنی ہوتا ہے بہرحال ابو، باپ جو ہے فلہ احوال ثلاث، تو اس کے لیے 3 احوال ہیں۔ باپ کے کتنے احوال ہیں؟ 3 احوال ہیں۔ نمبر 1 السدس، کیا؟ السدس چھٹا حصہ ہے کب؟ عند الابنی، جب بیٹا ہو۔ ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، او ابن الابنی، یا پوتا ہو۔ جب کیا ہو؟ بیٹا ہو، او ابن الابن، یا پوتا ہو۔ ٹھیک ہے؟ وَإِن سفل، اور اسی طرح نیچے چلتے جائیں، پوتا، پڑ پوتا، لکڑ پوتا، سکڑ پوتا، وہ آپ بناتے جائیں۔ ٹھیک ہے؟ سواء کان معه بنت ام لا، سواء برابر ہے، عام ہے، کان معه، کان کا معنی کیا کریں گے؟ ہو، معه اس کے ساتھ، یعنی بیٹے کے ساتھ، مذکر اولاد کے ساتھ ہو، بنتن بیٹی، مؤنث اولاد، ام لا یا نہ ہو۔ دونوں صورتیں بیان کی، یعنی اگر یہاں تک جو ہے سوا ان تک جو ہے ایک پہلی صورت بیان کی، اگر صرف مذکر اولاد ہے، کیا ہے؟ صرف مذکر اولاد ہے تو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور سوا ان کا نہ معاہو بنت نملہ، یہ دوسری صورت بیان کی، اگر مذکر اولاد اور مؤنث دونوں ہو تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ چھٹا حصہ ملتا ہے۔ نمبر 2 دوسری صورت کیا ہے؟ السدس والتعصیب، سدس بھی ہوگا، والتعصیب اور عصبہ بھی ہوگا۔ عند البنتی، بیٹی ہونے کی صورت میں، او بنت الابنی، یا پوتی ہونے کی صورت میں، وَإِن سفرت، اسی طرح نیچے چلتے جائیں، یعنی پڑ پوتی۔ 2 صورتیں ہو گئی۔ نمبر 3 التعصیب المحض عند عدم الولد، محض کا معنی ہوتا ہے صرف، تعصیب کا معنی ہوتا ہے عصبہ، صرف عصبہ ہوگا کب؟ عند عدم الولد، جب ولد نہ ہو۔ لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ ولد نہ ہو، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ نواسا نواسی آ جائے اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ ولد میں داخل نہیں ہے۔ وولد الابن، اسی طرح ولد الابن نہ ہو، بیٹے کی جو اولاد ہے، پوتا پوتی۔ وَإِن سفل، اسی طرح نیچے چلتے جائیں، پوتے کی اولاد جو ہے وہ بھی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ باپ کے احوال آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیے۔ ایک مرتبہ پھر میں ذکر کرنے لگا ہوں باپ کے احوال، کہ باپ کے 3 احوال ہے۔ صرف چھٹا حصہ ملے گا کب؟ جب میت کی، مرنے والے کی، یعنی مذکر اولاد ہو، صرف مذکر اولاد ہو، بیٹا ہو پوتا ہو، یا مذکر اور مؤنث دونوں اولادیں ہوں تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر صرف مؤنث اولاد ہے تو باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور عصبہ بھی ہوگا۔ اور تیسری صورت اگر میت کی اولاد نہ ہو تو باپ کو کیا ملے گا؟ باپ عصبہ ہوگا۔ مثالیں آپ کو بتا دی گئی ہے۔ نوٹ کے تحت یہ بھی بتا دیا کہ نواسا نواسی وہ اولاد میں داخل نہیں ہے۔ الحمدللہ آج کا سبق اتنے ہی کافی ہے۔ عربی میں بھی بتا چکا ہوں، اس کو آپ لوگوں نے زبانی ازبر یاد کرنا ہے۔ یہ جو احوال ہے سمجھ بھی لینا ہے، اور پھر یاد کر لینا ہے، لکھ بھی لینا ہے، اور پھر
بار بار دہرانا ہے، کم از کم 10 سے 20 مرتبہ دہرا لیں، ابھی تک جو ہم نے سبق پڑھا ہے زبانی ازبر یاد ہو، ٹھیک ہے؟ کل انشاءاللہ بشرط صحت اور زندگی دادا کے احوال پڑھیں گے، اسی طرح ماں شریک بھائی اور بہنوں کے احوال پڑھیں گے، شوہر کے احوال پڑھیں گے، وقت ہوا تو بیوی کے احوال پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے سوالات کی طرف آئیں گے۔